موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء
Dulu untuk mengajar mereka juga. Mengajar pagi sekolah. Sekolah. Dia akan ngomong. Ya, iya. Tak rasa ya. Di mana? Udah ini. Udah kapok tu. Berapa ya tu? Boleh. Ngajar ataupun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا
وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah kita sambung semalam kita dah habis semalam, kita dah bicara makna jual beli. Dan pagi ni kita sambung hukum jual beli, masih lagi dalam muka surat pertama tu. Surat pertama, hukum jual beli. Kemudian baru kita akan sambung rukun jual beli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hukum jual beli. Baik, jual beli ni kita dah bicara semalam. Apabila kita sebut jual beli pada syarak, maka dalam kepala kita kena nampak lengkap semua rukun. Dia panggil diri. Makna ni ma'uniya minal lafzi, merujuk kepada lafaz yang kita sebut di bibir nampak di minda. Di kepala kita tu nampak diri. Di bibir kita nampak nama. Itu dia panggil ismum di bibir, musamma di zihin. Di zihin kita musamma, di lisan kita nama. Dia beza di antara ismun dengan musamma. Sebab tu kata ulama, apabila kita tak ngaji ambil tahu syariat, maka syariat itu tinggal nama. Syariat tu dia akan tinggal lisan. Nama di lisan. Hilal di zihin. Di zihin tu apa? Di zihin itulah dipanggil diri syariat. Hak kena nampak di zihin, hak kena nampak di minda tu. Hak kena sila di mana? Di kepala kita. Sebut jual beli, terus nampak penjual, pembeli, mabik, barangan, saman, harga, ijab, qabul. Lengkap. Jadi kalau tak lengkap tu, tak dinamakan jual beli yang sebenar. Tak lengkap, boleh kadang-kadang ada penjual, kadang-kadang ada pembeli, tak ada penjual, kadang-kadang ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, tapi tak ada ijab, tak ada qabul. Ada ijab, kadang-kadang orang jual tu dia tahu, dia nak amal dengan hak jual beli sebenar, bukan nak jual beli mu'akkad. Tapi pembeli pula tak saya kata ijab, tak saya qabul, tak jadi juga. Tak lekat dia panggil, tak sempurna 5. Itu jual beli. Baik, kita tengok pula hukum jual beli itu. Jual beli mana tu? Jual beli yang kita bincang tu. Jual beli sebenar tu. Bukan jual beli lurah. Jual beli yang syarak tu adalah harus. Bermula hukum jual beli itu adalah harus. Dalam kurungan tu sah dan halal. Mana harus ni? Akad ataupun transaksi itu sah. Apabila sah, maka halal lah hukum dia. Halal tu dengan maksudnya boleh tasarruf. Itu mana halal. Dia panggil kesan. Apabila akad jual beli itu sah, dia ada kesan dia. Kesan dia apa? Kesan dia boleh tasarruf. Tasarruf ni istilah dalam muamalah. Maksud tasarruf ni berapa nama? Maksudnya boleh guna. Tu tasarruf. Boleh guna. Nak guna makan sendiri pun boleh kalau benda makan. Nak pakar pun boleh kalau benda pakar. Nak bawa pun boleh kalau kenderaan. Lepas tu nak heboh pada orang pun boleh. Nak bagi ke anak bini pun boleh. Bagi tu mana heboh. Nak hadiah kepada orang pun boleh. Nak sedekah pada orang lain pun boleh. Itu dia panggil tasarruf. Dia panggil guna. Itu kesan pada sah. Itu dia kata halal tu. Tapi kalau tak sah, kesan dianya ialah haram guna. Tu. Kalau tak sah akad jual beli, tu kita nak ngaji sangat tu sebab apa? Sebab kalulah tak sah jual beli, kesan dianya menyebabkan haram kita guna. Tu. Dia pertamanya dia panggil sah. Apabila sah je, yang kedua kesan. Kesan berapa? Kesan dianya ialah boleh tasarruf.
Maksudnya boleh guna. Tu asah lah. Asah dia. Kalau detail dia nya, ada sah yang ada pahala. Kalau niat molek kan. Lepas tu pula, boleh tasarruf. Tu. Kalau tak sah pula, hukum dia lah haram. Dia panggil transaksi yang haram. Akad yang haram. Sebab apa? Sebab akad tu, diri akad tu tak lengkap syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Apabila tak lengkap syarat, tak lengkap diri akad itu, syarat-syarat yang ditetapkan, kesan dia ialah tak sah. Apabila hukum tak sah, kesan dia apa? Kesan dia tak leh nak tasarruf. Dia panggil tak leh guna. Nak guna sendiri pun tak leh. Nak makan pun tak leh. Nak pakai pun tak leh. Nak bawa pun tak leh kalau benda jenis kenderaan. Lepas tu nak tasarruf pun tak leh. Nak wik kat orang pun tak leh. Nak hebah ke anak bini pun tak leh. Tu panggil jual beli yang tidak sah. Dan kalau tak sah ni, kesan dia ulama kata setiap masa tuntutan syarak wajib kembalikan. Dia nak atas balik mana dia pun tak tahu. Tak sah. Atas balik makan gitulah. Kalau benda makan pakai dari perut habis dah. Nak atas mana? Ulama sebut dalam hasyiah, apabila kesan ataupun dia panggil apa nama tu, kesan pada akad tak sah tu menyebabkan syarak setiap masa menekan dia. Tekan berapa? Tekan supaya hantar balik. Kalau benda tu ada lah, hantar balik. Misalnya dia hanya beli makan ni, tak makan lagi. Beli pakai, tak pakai lagi. Kena hantar balik. Sebab dia tak boleh milik. Dia panggil tak sah milik. Apabila tak sah milik, tak sah tasarruf, tak sah nak guna. Apabila tak sah nak guna, kesan berapa? Kesan dia hanya setiap masa cara tekan atas dia supaya hantar balik. Kalau lah barang tak ada, makan apa nama ni, kalau dia jenis makan ni tak kena simpan, dia makan lah. Wajib dhaman. Atau ada istilah dhamanun mutlafun. Ada istilah dalam muamalah, wajib ganti rugi. Dhaman, bayar ganti rugi. Tu. Hantar lepas hantar nak buat lagu mana? PT, penjual di atas PT balik. Pembeli pula hantar balik. Salin tukar, salin hantar balik, menhantar balik. Kalau nak pula akad baru. Kena akad baru cara sah. Tu kalau nak pula. Tu terkesan daripada tak sah. Baik, settle. Pertama harus. Okey, haruh ni, hukum haruh ni dia sebut sah je. Dalam kitab kita ni ringkas lah, kitab kita sebut sah je. Dia ada 5. Baik. Kita sebut secara ringkas ke 5-5. Baik, haruh ni, dia panggil apa nama haruh ni, tanpa kita tengok kepada sebab-sebab lain. Tapi kalau tengok sebab lain, dia tukar. Jadi sunat, jadi wajib, jadi makruh, jadi haram. Tu dia jadi 5 hukum tu. Sebab tu kita ringkas, dia sebut sah je, sebut haruh. Nak cari banyak 4 lagi baki tu, dalam kitab besar lah. Jadi haruh ni asal, hukum asal haruh tanpa kita tengok kepada sebab-sebab lain. Baik. Kalaulah kita tengok pada sebab-sebab lain, maka dia tukar. Hukum yang keduanya lah jual beli. Tak jual haram, tak jual dosa. Tu. Jaranglah. Jarang bertemu lah hari ni. Wajib akad jual beli. Situasi dia ataupun keadaan dia lagu mana? Keadaan dia apabila berlakunya keadaan mudtar, keadaan yang mudarat boleh mengancam nyawa. Jadi mudarat dalam syarak ni ancaman nyawa dengan ancaman harta. Dua tu kan. Ada tak boleh guna mudah-mudah mudarat. Orang hari ni sikit-sikit mudarat. Orang kata apa pinjam bak riba, mudarat ustaz. Saya kalau tak ada kereta nak jalan ke mana? Ada dia kata, orang beli kereta hari ni, riba tu. Dia pun tahu riba apa. Mudah dia beli riba. Walau tak riba pun mazhab Syafi'i. Tapi nak cerita dia ni, cahaya riba ni. Dia cahaya riba. Tapi orang tanya, apa beli juga dah riba? Tak boleh, besar mudarat. Mudarat ke mana? Tak ada kereta nak jalan dengan apa.
Paling tak ada kereta mati dia. Dia tak tahu mudarat ni apa nama mudarat. Dia mudah guna mudarat. Pada lurah je tu guna mudarat. Mudarat pada cara ancaman nyawa dan ancaman harta. Tak bawa kereta mati dia. Itu betul mudarat. Apa? Tak apalah dia kata sebutir je kereta pakai riba. Tak saya beli dah dia kata. Rumah pun sebutir dia kata. Sebutin ni sebabnya kita tak ada rumah nak duduk, tak ada sewa, tak apa. Belilah riba pun, interest pun. Ada juga orang pahal gitu. Mudarat dia kata. Patut ada hujah pula. Dia kata tahun 8 sebelum bank Islam ada ke, tu boleh dia tani riba. Tamu pernah dengar tu video ustaz mana tahu. Dia kata setelah mana wujudnya bank Islam di Malaysia, tak boleh dah kita pilih bank konvensional. Haram dah pilih bank konvensional. Sebab apa? Sebab ada pilihan. Konvensional haram, bank Islam halal. Mana boleh pilih yang interest dia kata. Pilih interest, haram riba. Tak ada mudarat lah. Tapi sebelum bank Islam ada, mudarat. Boleh buat riba. Dah betul. Kena tu. Jawab dia riba ni. Riba, kalau dah benda tu riba, tetap alih. Tak boleh guna. Tak sedut buat modal lah. Tak ada kereta nak naik lagu mana. Tak ada rumah nak duduk mana. Kena makan riba juga dia kata. Mana boleh. Tak mudarat tu. Maka kena mengajilah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i payah nak jadi riba. Jadi hukum mudah-mudah riba. Nanti kita mengaji bab riba lama lagi lah. Walaupun tengok dalam banner tu, jual beli dan riba. Tambah lagi riba. Dia kena lumak ni dulu. Kalau hak ni pun semabuk, riba lagi ya. Riba semabuk lagi. Tu main air ribawi pun tak lepas. Air ribawi pun. Dia pening. Air ribawi sekarang dah. Lepas tu naik pula. Riba nasab, riba jenis tangguh, riba jenis hutang tu. Hutang tu. Itu dia dah pening juga. Sebab ada riba qardi, ada riba jual beli hutang, atau pening tu. Ada berhutang, oleh banyak. Sebab tu kita kena lepas sekarang dulu, jual beli dulu. Cuma gambar awal lah, kita ajak awal. Habis. Wajib ni, hukum wajib jual ni apabila situasi mudhar, situasi itu mudarat, ancam nyawa. Kalaulah dia tak ada makanan boleh bawa mati. Wajib dah jual? Wajib. Wajib bagi orang yang ada lebihan makanan asasi. Contoh beras ke gandu ke berapa nama. Dia dalam keadaan ni perlu kepada makanan asasi dia tu. Perlu pada beras lah kita contohnya. Perlu pada beras. Dan penjual ni ada lebihan. Lebihan tu dia ada khilaf lah. Ada muktamad kata lebihan untuk dia makan dalam tempoh setahun. Dia ada khilaf tempoh. Kalau dia ni ada stok untuk setahun, lebih stok tu wajib dia jual. Kepada siapa? Kepada orang yang berada dalam keadaan yang perlu kepada beras tu. Tak ada beras mati dia. Penjual wajib jual. Bahkan qadi boleh paksa. Tu. Nanti kita akan bincang jual beli paksa. Syarat paksaan. Situasi yang boleh memaksa antaranya adalah qadi boleh paksa orang yang ada lebihan makanan asasi. Nak kira lebih lagu mana? Ada qaul pertama mengatakan setahun. Stok dia setahun. Ada kata 6 bulan je. Ada kata setahun. Pergi muktamad setahun. Boleh makan beras dia si panel dia ni setahun. Tutup dia, tak boleh jual setahun tu. Lebih setahun tu qadi boleh paksa mu kena jual ni. Sebab ni jiranmu ni kalau tak jual tak makan beras mati dia. Ketika tu wajib. Kesunat. Wajib penjual dia kena jual beras kepada orang yang tak makan beras mati. Ni contoh sajalah, tak ada hari ni. Hari ni tak berlaku dah. Jenis orang susah tak ada beras tak makan. Habis. Itu pertama. Yang kedua. Ataupun ketiga. Pertama harus. Hukum yang kedua wajib. Hukum yang ketiga sunat. Sunat ni ataupun mandub ni. Sunat ni tiap-tiap jual beli
yang ada manfaat kepada manusia. Itu dipanggil sunat. Jual beli ni, barangnya ni ada manfaat kepada orang lain. Ada kebaikan kepada orang lain. Itu dipanggil sunat hukum dia. Tapi disebut oleh ulama, disebut juga dalam kitab Taqriratus Sadidah. Dia kata kena syarat. Cara apa? Niat. Dia kena syarat niat. Idza qaranaha biniyyatis salihah. Disebut oleh disebut oleh ulama, apa nama dalam kitab Taqriratus Sadidah, syarat dia kita jual tu barangnya orang nak. Barangnya ada kebaikan. Tak kisahlah apa namanya. Tapi barangnya ni ada kebaikan untuk orang lain. Tak kisahlah kebaikan untuk kesihatan ke, kebaikan untuk sudut apa, tak kisah. Tapi ada manfaat untuk dia. Dan kita pula niat untuk bantu dia. Itu dipanggil niat yang baik untuk bantu dia. Itu. Apabila akad yang ada niat, maka akad itu ada pahala. Akad itu ada pahala. Pahala apa? Pahala sunat. Pahala wajib. Pahala wajib tadi. Pahala sunat. Lepas tu disebut dalam kitab-kitab besar, dalam kitab Hasyiah, peniaga ni. Orang nego ni, banyak ulama gariskan ataupun ulama sebut niat yang baik untuk orang nego, untuk peniaga-peniaga. Salah satunya, dia niat untuk membantu orang lain. Niat untuk bantu orang lain. Untuk tolong orang lain, dapatkan perkhidmatan yang dia tawarkan. Ataupun barangan yang dia jual ni. Barangan yang diperlukan oleh orang lain, maka dia niat untuk bantu orang lain. Salah satu niat penjual. Pembeli pun ada niat, sunat juga niat. Pembeli pula niat banyak juga. Salah satu niat pembeli ni, dia niat nak tolong peniaga. Dia beli tu, banyak contohlah kita ni. Banyak orang jual ni, benda sama je. Jual goreng pisang tepi jalan ni, 2-3 peniaga. Ataupun jual daging tepi jalan. Kalau kau kapal Ambo tu, daripada Pasir Mas, bulatan roundabout Pasir Mas tu, nak sapa ke Lubuk Raya kata panjang, nak sapa kata panjang tu, di tengah-tengah tu, sebelum sampai Lubuk Jom tu, 50 meter je jarak dia. Jual daging. Daging fresh dia panggil. Jual daging lembu. Itu orang luar kata, tak ada luar. Dia kata, mau pergi di Kelantan, orang luar kata, saya pergi di Kelantan, satu keunikan yang ada di Kelantan yang tak ada di luar, dia kata. Apa nama? Daging fresh di tepi jalan. Dia kata, kita daging fresh di pasar. Duduk pasar raya, tak fresh tu, frozen tu. Mana ada fresh tu? Tak ada fresh, frozen. Ni hak segar ni. Segar-segar ni. Tepi jalan je, panas-panas lagi, sebelah-sebelah, kadang-kadang sebelah bawah tu je. Bawah jalan tu. Naik heret atas jalan, tepi jalan. Dan orang nego ni pula, dia dekat-dekat je. Tak ada tempat lah. Orang kita kata Melayu deki tu. Tak deki pun dia. Kamu tengok semalam, mari jalan, mari sini. Sebelum ni tak ramah. Kau ramah. Lepas tu dekat-dekat pula tu. Jarak kadang-kadang 50 meter. Jarak panggil pun dia. Woi, api tak lagi? Tak lagi aku. Banyak ni. Kadang-kadang kita kena ni belakang ni. Kita pun pilih. Kadang-kadang ni bukan sebab kita pilih daging hak kita kena tak ni. Semua comel. Daging ni pun comel, daging ni pun kita kena. Daging ni pun kita kena. Tapi apa kita pilih hak ni? Kita niat nak tolong dia. Salah satu niat pembeli. Niat nak tolong penjual. Kita pula orang kita pula dia kata, tak sudah niat tolonglah dia kaya dah. Kita hak tu susah. Pula. Ada pahala dia kaya pun. Sebab tu lama kata, sebab apa dapat pahala pada kita kalau kita niat? Kita niat sumbangan kita 10 riyal je daging. Beli daging lah 22 riyal sekilo lah. 22 riyal. Murah daging lah. Dari Kelantan lah. Kalau kau nu 27 paling murah. 32 tu Ustaz dah. Kalau kau Ambo lah. Kalau Ustaz tak tahu lah dia Kelang. Ambo di belah Putrajaya. Dia Putrajaya ni sebenarnya. Orang ada nampak bunyi Putrajaya mahal dah. Tak murah ya. Dia sebaliknya tepi Putrajaya jadi mahal. Kononnya jual sebelah Putrajaya. Orang Putrajaya pelik. Dia kata kami di Putrajaya pun dia kata tidak mahal tahu tu. Jual sebelah Putrajaya ni. Ambo tu sebelah. Nama pula kampung. Kampung Jenderang. Kampung tu
Babi ada berlaku umum. Pelik tu. Babi tu dia boleh pergi siapa Putrajaya. Boleh. Dia ada lorong siapa Putrajaya. Orang tak tahu Putrajaya nampak. Oh hebat. Hebat apa babi penuh. Laku rumah apa babi. Siapa anak pun tak kenal. Kubah dia kata. Kubah apa kata babi tu. Tapi mahal. Nasi mahal. Nasi air tu lah peria. Orang Putrajaya ngiling. Oh dia kata. Buat kami 7 ya. Okey ke apa? Okey berhampiran Putrajaya. Tu je apa dia buat modal. Dia duduk kapur. Nyaya kita. Kita ke kapur nyaya. Tak kena beli mahal. Nasi pun mahal. Daging mahal. Daging ada juga orang fresh pun. Ada sebab dia kapur kan. Dia ada juga orang Jemelih. Jemelih jual daging 35 riyal. 37 riyal. Kalau kita pergi denung ke Jukar. Kat kita 22 riyal je. Kita sumbang 22 riyal tu. Niat tolong dia. Dia kaya sampai boleh buat keluar zakat. Ada tak pahala pada kita? Ulama kata ada. Tu kena niat je duduk deki. Ini tak niat, niat tak sedut niat nak tolonglah. Dia kaya dah. Yang kita ni tak kaya-kaya tu kan makan. Tak apalah dia kaya boleh pahala. Tu kita nak. Kita duit tak banyak pun tak apa. Pahala. Biar pahala banyak. Biar kaya pahala. Duk tolong kan. Dia mau kaya tak apa. Kami suka tengok. Kita suka benar lah tengok orang kita kaya ni. Boleh tupai. Walaupun tak boleh tupai. Tak apa lah. Boleh tupai. Nak tupai berapa nama. Tupai tengok tak apa dah. Tupai gembira dia panggil. Gembira dengan orang Islam kaya. Jangan dengki. Bahkan lagi ramai orang Islam kaya. Lagi suka kita. Betul muamalah ada. Ada muamalah. Baik. Itu contoh yang kedua. Sunat. Yang ketiganya makruh. Yang keempat. Yang keempatnya ialah hukum makruh. Akad jual beli makruh ni yang tak ada pahala. Apa maksud makruh? Tak ada pahala. Tadi sunat ada pahala sunat. Wajib pahala wajib. Akad jual beli tu. Ambo jual, ambo beli, ambo jual, ambo beli tu ada pahala wajib. Ni pula ambo jual, ambo beli pahala sunat. Ni ambo jual, ambo beli tak ada pahala. Makruh. Bukan dosa, tak dosa. Makruh. Tak ada pahala. Tu. Pertama, dia ada beberapa situasi makruh akad jual beli. Pertamanya, akad jual beli selepas bel Jumaat pertama. Bel Jumaat pertama. Selepas bel Jumaat pertama. Makruh tu. Tapi dalam kitab besar, kalau kitab Jawi ke kitab reka-reka dia buat umum ya. Dia kata selepas azan Jumaat ataupun azan Zuhur lah. Makruh. Umum tu. Makna makruh tu siapa makruh ni? Tu bukan umum. Kalau umum pakai utina makruh juga. Utina tak makruh. Azan Jumaat utina tak makruh. Azan nak khutbah utina tak makruh. Tak haram. Makruh ni bagi siapa? Bagi orang yang awal lagi dia dalam taksir pergi Jumaat. Memang awal lagi. Dia cedek awal lagi taksir Jumaat. Haram sebentar lagi. Azan kedua haram. Ni baru makruh ni. Azan pertama makruh, azan kedua haram. Ni baru makruh. Akad jual beli selepas azan pertama hari Jumaat. Makruh bagi orang yang wajib Jumaat ke atasnya dan azam tidak akan mendirikan Jumaat. Tu. Makruh ni bagi siapa? Bagi lelaki yang wajib Jumaat. Kalau lelaki tak wajib Jumaat tak apa. Lelaki dia tapi tak wajib Jumaat. Mana dia? Dia musafir. Musafir hari Jumaat. Orang azan Jumaat pertama dah. Ana masuk Zuhur lah. Zuhur Jumaat. Singgah RNA lagi. Lepas singgah RNA makan lah. Duk makan orang azan Jumaat. Haram tu. Mana haram. Jadi musafir. Ada apa panggil? Ada ambo duk ngajar di satu kuliah tu. Dia kata, Ustaz, ambo ni gilah musafir, berhentilah RNA. Lepas tu pakat makanlah belakang. Dia kata, orang azan dah pakat makan. Adalah orang kata, woi, dia saung dia kata. Mana boleh makan ni, orang dah azan haram. Makan pahala. Itu musafir. Itu dah kena detail. Ni umum ni kita tak arah tak rekah. Memang dia umum lah.
Hasyiah ni baru dia detail. Lepas tu kena baca kitab, matan, hasyiah, matan, hasyiah. Dia boleh nak baca matan, tapi dia kena tahu juga hasyiah. Sebab tu guru kata, kalau cara soal Islam juga. Islam je dia. Kalau kita baca Islam, titik. Yang kedua pula, mudah baca. Cara sah yang kedua pula. Berapa nama? Akil. Taurat. Memang dia Taurat apa? Dan kita identik sebiar. Seolah-olah kita hidup. Ada orang duduk bangga, duduk lama pondok. Ada tak? Tu semua tu menyalahi adab-adab belaka. Demo tu, berapa tahun depan tu? Pasal tu, dia tak lama, 30 tahun. 30 tahun. Lepas tadi baca apa? Buka pondok. Pondok bertunggu dia boleh. Itu dia jual duduk je. Duduk kira duduk ke? Duduk rumah dalam tu. Tak tubik-tubik pondok tu. Rumah dalam jak kecil dia beranak. Bapak dia beli rumah dalam pondok. Bapak tak tanya tu. Lagi kejukan kita. Demo duduk pondok mana? Pasir tumbuh. Bila lagi? Jak kecil. Lepas tu, alang ni tak tubik-tubik. Nak tubik ke mana? Rumah dia dalam tu. Pak dia beli rumah dalam tu. Ngaji dok. Tak pun tak kena. Jadi dia jual nama pondok. Jadi dia jual ngaji lama. Tak ya. Ada jenis jual khatam. Dia mau khatam. Kita ada tersedia. Kau hebat ada tersedia. Dia mata. Dia mata rapak. Rupanya kata sungguh. Tapi baca. Tak acil gitu. Kata sekali pun tak apa. Tapi biar lumak. Baca, lumak. Buah pun banyak. Dia bukan kira baca je. Tu tunggu ambo lah. Tunggu ambo ni marah baca. Dia kata baca ni mungkin ngaji jawi je. Mungkin ngaji jawi. Pandai jawi baca. Lepas tu kitab jatuh ke tak jatuh dia kata. Kitab salah cetak dia baca. Pejam mata rapak. Salah tu. Baca juga tanda tak ngaji. Dia kalau orang ngaji ni tak kira tak sudut pandang sanak lah. Sanak tu pasal sekarang lagi dia tanya sanak. Tunggu hamba dulu. Ada juga budak gila tanya sanak malu. Sanak kira ni kan nak ambil sanak lah. Ngaji tak sanak. Ustaz hamba ni nak ambil sanak dengan ustaz lah. Sanak ke apa nama? Tak, kita matlak lah. Sanak ustaz ngaji lah. Lepas tu, tak apalah nak kalau boleh nak ambil berkat. Nak sanak ngaji tak? Tu gua mau juga tu. Ada hak sanak, mau juga. Dia kata, kalau ngaji dengan guru tu ada guru. Guru dia tu memang ada guru. Tanya tu je, tanya ada guru tak? Siapa guru dia? Sebab tu orang dulu dia tanya guru je. Tu kenali, mula-mula baru klik. Dia tak sahur. Dia baru klik. Orang tanya anak murid siapa tu kenali ni? Anak murid Syahwan Ahmad. Syahwan Ahmad sahur di Mekah. Orang ngaji dengan Tok Kenali ni pada mula-mula dia klik Kelantan ni apa? Sebab anak murid Syahwan Ahmad. Syahwan Ahmad sahur. Berapa ramai anak-anak murid Syahwan Ahmad di Mekah, graduan Masjidil Haram Mekah dulu adalah anak murid Syahwan Ahmad. Pakarnya Syahwan Ahmad. Orang pakar ngaji Tok Kenali belum sahur lagi. Kenapa? Sebab anak murid Syahwan Ahmad. Guru dia. Syahwan Ahmad orang tak tanya dah siapa guru Syahwan Ahmad. Kalau awak tanya, tak tanya lah. Syahwan Ahmad siapa guru dia. Maka itulah guru kata sana. Kalau dia tak wis sanad sekeping pun tak apa. Dalam sanad sekeping tu adalah tulis-tulis an. Tak apalah. Itulah maksud sana. Orang dulu dia tak minta bersekeping. Tubik pondok ada tak CJ sana? Tak ada. Orang ngaji pondok tak ada CJ sana. Kalau ada tu pun CJ pondok dia ada. CJ pondok. Maknanya pondok ni dia duduk 15 tahun. Pondok ni melayakkan admin ataupun pihak pentadbiran pondok layak untuk WCJ dia. Sebab apa? Dah ngaji sampai 5 tahun. Kitab-kitab yang diperuntukkan tu, yang ditetapkan, dia ngaji belakang. Boleh CJ. CJ mana? CJ pondok. Bukan CJ sana. Nak tanya sana, tak ada sana dia pondok ni. Penat lah. CJ pondok ada, sana tak ada. Tak boleh ngaji dengan pondok, tak ada sana. Penat belakang tu. Kena jaga-jaga hari ni. Jenis game sana, jenis game ngaji lama,
Lama memang kena ngaji. Cuma jangan jual lama tu. Memang kena ngaji lama. Dia ilmu ni sampai ke mati. Jangan ngaji sebentar. Dia tak matam ngaji sebentar. Ngaji ni kalau boleh Tuku Muhammad kata, paling sikit lah 10 tahun ke atas. Paling sikit-sikit. Lepas tu orang dulu, kalau 15 tahun dia tak buka pondok lagi. Takut nak buka pondok. Hari ni 5 tahun buka pondok je. Boleh lah tu. Dia jadi lagu tu lah. Kau lama ilmu ni kau tinggal ekor lah. Kau tinggal ekor jadi ekor bewok. Ekor bewok kan? Osak, ngelah. Kita ni dunia ni dunia ngelah. Dunia ngelah. Tu guru Ambo masa dia ngaji dengan Tok Kenali, dia kata aku baca syarah Tok Kenali baca cepat. Tok Kenali baca cepat. Tok guru Ambo ni dia lekat cara baca dia slow ni ialah Tok Bermi. Dia Tok Bermi dengan Tok Kenali ni satu pengajian tapi cara baca lain. Tok Bermi dia baca lama, dia baca dia uli. Sebutik satu kalimah tu, dia main satu kalimah tu. Sari kadang-kadang dia main. Makna je. Apa makna? Tu makna je. Apa definisi makna? Kalau kita kat makna tu apa makna dia? Tu main makna je. Pagi main makna. Tak ngaji dah gitu. Tu Bermi. Dululah cerita dulu dia kata. Bolehlah dulu berkat masa. Hari ni boleh ngaji 5 tahun. Kata sebutir pun lah berkehir. Jangan kata kita sebutir tu berkehir dah. Ya akhir zaman. Baik, itu contoh pertama. Contoh kedua, dia ada beberapa contoh makruh. Contoh keduanya, makruh ni tak ada pahala ni. Tak ada pahala jual. Tak haram, tak ada pahala. Tak ada pahala ataupun makruh menjual kain kafan. Tu orang duduk nego kain kafan tu. Makruh tu. Tapi makruh pun nego lah, tak haram. Daripada duduk wi kau orang lain nego tu, tak wi kau kapin nego tu. Atau daripada kain kapal beli dengan kapi, batu nisai beli dengan kapi. Sikit lagi dengan kapi tu dalam kubur. Habis. Proses mayat mungkin dia berlaku. Tajhizul mayat tu. Daripada kain putih pun dia, batu nisai pun dia. Ini bukan kita lah kalau kita tak ada. Muka luar tu. Cuma ni alhamdulillah luar pun banyak dah peniaga-peniaga orang Islam yang uruskan batu nisai. Batu nisai ni kalau dululah duduk Kedah tu ada sayang di pondok tu. Salah seorang peniaga yang berjaya. 2 ke 3. Tapi tokai dia tu dalam 2 orang. Tokai budak pondok. Dia ramah. Batu nisai. Game batu nisai. Dia pergi pondok Amun ramah nego. Ngaji mak malak. Mak malak tubik-tubik pondok nego belaka. Itu guru yang dia nego molek sikit. Yang tinggal kitab tu. Dia nego tinggal kitab. Puno. Dia orang ilmu ni, kita ngaji ni, so dia kena berlazimat dengan ilmu. Nak bagi jaga apa buatlah. Tapi jangan tinggal. Jangan tinggal kitab, jangan tinggal majlis ilmu. Kalau boleh ngajar. Barulah kita diikat dengan ilmu. Kerja ke apa tak apa. Betul tu guru kalau nego, dia beringat. Bukan kata marah nego, kita ngaji malak, nego lah, beramal. Ada 2-3 orang tokai besar. Dia kata masa dia belum jadi tokai tu, Cina, orang panggil apa? Barangan yang batu-batu daripada Cina. Cina Malaysia ambil batu nisai daripada Cina. Barulah ke orang Melayu. Tayambo ni dia pergi sendiri di Cina. Katanya Cina juga lah. Pergi dengan kawan Cina tu, ekspor batu daripada Cina. Ambil buat masuk Malaysia. Tu yang kedua. Contoh menjual kain kapan mayat. Apa yang kata makruh? Ilah dia. Al-illatul ba'izah. Apa jual makruh? Dia ada ilah dia. Sebab dia kerana mengharapkan, mengimpikan, angin-angin, fikir-fikir orang mati. Mengharapkan orang mati. Jual batu nisai, jual kain kapan. Tak ada laku lagi hari ni. Tak ada orang mati ke? Makruh tu. Lepas tu doa orang mati ni tak haram. Doa mati. Makruh. Allah aku percayalah tak haji ni. Bila nak mati? Makruh tu. Kalau muktamad kata makruh tak haram. Doakan orang mati. Lambat kau nak mati. Aku benci sangat dah dia kata. Serabut perut aku tengok. Tengok serabut perut selalu.
Tengok orang ini kata, tengok stres lalu. Tengok sakit kepala lalu. Tengok nyakit maris lalu. Dia terabut sangat tengok Pak Taji ni. Maka dia kata, bila nak mati Taji ni? Makruh. Begitu jugalah jual benda yang ingat orang lain nak mati. Kita ingat mati tak apa. Jangan ingat orang lain nak mati. Ingat orang lain nak mati tu makruh. Begitu juga. Lah ni tak ada pondok lah ni. Pondok Ambo tak ada. Ambo duduk pondok Pangestu dulu lah. Budak-budak dulu ada. Pondok ni, pondok budak-budak. Mungkin mayak. Ada lagi soalan ni? Ada deh. Jangan budak main mayak ni, seminggu tak ada orang mati, dia ingat, aku habis dah duit dia dah, tak ada orang mati. Ambo dulu budak-budak nakal. Dia ada bank sekhah, tubukhah. Ni bank ni untuk main menayak. Sebab dia kok kita ni, dia nak dah, dia tepah dah. Mati ni dia tepah. Pondok ni 20 orang, pondok ni 20 orang. Dia nak budak pondok. Walaupun dia tak pergi pondok, belum hidup. Hidup tak aja kena pondok. Tak pergi pondok tak apalah, kenal lah kita pondok. Duduk ngajar palasah kita pondok. Gila, ambil tahu. Tak. Kita pondok pun tak kenal. Pondok pun tak kenal. Ilmu hak mari pondok jauh sekali. Mati. Nak ke pondok semaya. Anak juga weh. Dia tepus siap. Pondok ni 20 orang, pondok ni 20 orang. Budak pondok ni, hak jenis pok tak cara tu. Pok ni dia tak cara kalau pondok. Kalau you je dia cara. Masuk you. Backing lah duit. Motong getah. Masuk duit. Anak nak pakai duit. Mana duit you? Hak pondok tu, pondok. Dia best lalu. Pondok makan sendiri lah. Mula peri. Dia suruh makan sendiri tu pondok. Anak ni kak. Duk agak ke berapa? Orang sedekah. Agak kau orang panggil semaya-maya, boleh 5 ya dulu. 5 ya dulu. Lah ni tak ada 5 ya dah. 10 ya lah ni. 10 lah ni. Berat 5 ya seminggu habis. Apabila habis dia ingat. Bila ni orang nak panggil maya-maya tak ada orang mati ke? Itu makruh tu. Enggak dia tahu bodoh. Ingat orang mati lah. Kering dia kata aku ni. Alah sedihnya. Kalau orang mati kan. Alah lah. Ada rahmat. Atau dia panggil orang mati. Sebalik rahmat dia panggil orang mati. Sebab itulah. Kita orang panggil apa? Ada isu. Orang tak faham kan. Pak Muhammad. Apabila orang nak wih dia sedekah mayak-mayak kan. Wih sedekah 5 ya. 5 ya duit sendiri. Dia tengok 5 ya tak sih. Kalau balik. Makruh. Ambil orang. Ada kata Allah, hina ambil mayak, orang mayak nak ambil nak dia 5 ya. Apa je? Sunat ambil tu. Walaupun kita banyak duit ni, 5 ya je, sunat ambil. Menolak itu adalah makruh. Menolak pemberian orang hukumnya makruh. Sunat ambil. Tak say tak apa, wih pula kau lain. Jangan wih ke dia. Ada orang ni dia 2 perkara sunat dia buat. Pertama menolak sunat. Yang kedua dia ambil, dia bagi balik, makruh. Sorry. Semula. Menolak itu adalah makruh. Bukan sunat. Menolak makruh. Yang kedua pula, dia dah ambil dah. Sunat dah ambil tu. Dia wui balik pada budak yang sama, makruh. Dia ambil sunat. Tapi jangan sedekah kepada orang yang sama. Makruh. Itu tak lewat tu. Jangan buat. Contohlah. Ni. Amba wui sedekah ke Ustaz. Alah, amba tak makan lah Ustaz air ni. Amba main air mani-mani je. Ambil balik lah kat Ustaz. Makruh. Sedekah pada orang yang sama. Nak wui ke orang ketiga, tak apa. Sedekah pada orang lain. Jangan bagi ke orang yang sama. Dia makruh. Itu antara amalan makruh dalam muamalah yang mesti kita ingat. Tolak pun makruh. Ambil sunat. Wui balik makruh. Tak boleh. Dia wui pada orang lain. Nak sedekah pada orang lain. Jangan sedekah pada orang sama. Ya adalah ilah-ilah yang nanti masuk tajuk lah. Sebab apa tak boleh sedekah pada orang sama. Dia ada ilah dia. Duit sama 5 ya. Kalau kita terima, sedekah balik. Sedekah balik pada semati. Tak boleh. Dia kena beri pada orang lain. Beri pada orang lain. Tak kisah beri siapa. Jangan beri orang sama. Macam wih gambar deh. Kamu tengok, alah kecil. Kalau wih 100, masuk poket selalu. 5 ya, sedekah balik kabel. Makruh tu. Kita macam-macam pesen dia. Macam-macam kecil. Supo juga dia tengok dulu. Dia nak tolak tu. Ada orang kita,
Hijau tolak. Tak apa. Tengok, mega boleh ambil, mega 10 hijau. Alah dia kata 5 yang si kabut tak lepas. Tolak. Makruh tolak. Makna makruh ni bukan haram. Dia kata bukan haram. Tak dapat pahala. Tak boleh pahala. Maknanya kita tolak tu, tak boleh pahala. Ada pahala kita ambil. Walaupun 5 yang ambil. 1 yang pun ambil. 10 sen pun ambil sunat. Jangan tolak. 5 sen pun jangan tolak. Kerana itu adalah maliyah. Itu adalah harta. Pemberian orang di sisi Allah Ta'ala ada nilai. Yang hakikatnya Allah Ta'ala yang menggerakkan hamba untuk pada kita. Lepas tu kita anggap harta ni, asalkan dia nilai di sisi Allah, kecil besar sama je. Tu orang arif billah. Dia bukan memandang harta itu, tetapi memandang pemberian orang yang beri itu siapa? Khaliq. Allah Ta'ala yang gerakkan hati yang itu walaupun 10 sen. Walaupun 1000. Maka sama je kita layan. 1000 pun sama, 10 sen pun sama, 100 pun sama, 1000 pun sama. Sebab melihat kepada Khaliq. Amin. Dan contoh yang ketiga, ada 3 contoh makruh. Banyaklah kita ambil 3 ni. Dan 3 contoh makruh yang ketiga, menjual makanan. Ini nego makanan kena jaga. Nego tak kisahlah nego makanan apa pun. Tapi ingat, menjual makanan apabila mengharapkan makanan tersebut cepat habis. Itu makruh. Tu habis makruh. Tak kira lah dia jual apa pun. Jual makanan sebotol. 10 riyal, 25 riyal. Tak kisahlah jual apa. Lepas tu pula, tak habis lagi kaji tu. Takkan seminggu tak habis lagi, tak main beli ni dia kata. Patut habis dah. Tu dia mengharapkan makanan nikmat tu cepat habis pada orang lain. Tak boleh, makruh. Tapi ada syarat lah. Bukan makna tiap-tiap jual makanan makruh. Kacau lah tu, dia buka kedai makan tu. Kacau. Bukan ada syarat dia. Syarat dia mengharapkan. Mengharapkan nikmat ataupun makanan yang ada pada orang lain tu habis. Itu binasa. Baik, last sekali, 5, contoh yang kelima. Atau hukum yang kelima ialah haram. Hukum yang kelima haram jual beli. Ni haram ni direkodkan dosa, dicatat dosa. Haram berdosa. Kita sebut secara ringkas. Dia panjang dalam kitab Matlaq tu dia ada tajuk khas. Haram ada 2. Pertama haram jual beli tapi sah. Yang kedua haram lagi tak sah. Tu bahaya tu. Haram lagi tak sah. Kena hantar balik barang tu. Sebab tak sah milik. Kita bicara pertama dulu. Haram dan sah. Cuma akad jual beli tu dosa haram. Sah. Boleh milik. Dia boleh milik. Dia boleh tasarruf. Dia boleh makan. Pun bagi kau orang. Boleh tasarruf ke apa? Boleh makan. Boleh bagi kau orang. Itu tasarruf. Haram serta sah. Banyaklah contoh akad jual beli yang haram tetapi sah ni. Antaranya, pertama dia panggil apa? Jual beli selepas azam kedua Jumaat. Itu haram. Bagi orang lelaki yang wajib Jumaat. Kalau tak wajib tak apa. Kita dah sebut tadi. Orang musafir tak wajib. Boleh. Bagi lelaki yang wajib Jumaat. Yang cadan tak segi Jumaat. Tapi kalau dia nak pergi Jumaat sambil-sambil, nak pergi Jumaat naik motor, air dah harga sangat ni. Singgahlah tepi jalan beli air. Tak haram tu. Memang dia nak pergi Jumaat dah. Haram ni orang wajib tapi dia tak segi Jumaat. Dia haramkan atas dia. Apa? Kerana ditekan atas dia untuk pergi Jumaat. Ni kawan ni memang duk bawa motor dah. Masjid boleh duduk depan dah. Singgah berhenti beli air. Haus sangat ni. Berhentilah beli air. Budak duduk jual seriah, duduk jual 2 riyal tu. Lepas beli air, minum. Pergi Jumaat. Tak haram. Tu kena detail tu. Tapi umumnya haram lah. Tak detail. Haram. Dan contoh kedua. Yang kedua apa? Ambil contoh ni banyak dalam kitab Matlaq lah. Ambil dua tu. Yang kedua, jual ayam jantan. Jual ayam belaga kepada orang yang diyakini, yakin
Bukan syak, yakin. Diyakini akan digunakan sebagai ayam lagu. Kalau kita ni budak-budak ataupun ada orang mari, dia tengok ayam kita ni ayam baik. Ayam orang Kelantan ni kalau ayam lagu, boleh belaga tu dia panggil ayam baik. Ayam biasa tu, ayam tak baik. Ayam jawi. Dia ada juga ayam jawi ni ayam baik. Ayam baik ni ayam bakar molek. Kita tengok kates dia pun kita tahu. Tengok kates, kates ni kates lain ni. Orang ahli ni, ahli ayam ni, dia kaki dia tahu dah. Kaki ayam tu, dia tahu dah. Poho dia tahu dah. Oh, poho lagu ni orang tu belaga, dia kata kalau semua. Belaga ayam. Jadi belaga ayam ni hukum dia haram. Perbuatan melaga ayam, belaga ayam haram. Lepas tu pula, proses untuk memiliki benda yang haram tu, dia nak buat haram tu, juga haram. Lagu mana? Jual beli. Penjual ni ada ayam baik. Pembeli tu mari nak beli. Dan penjual tahu. Yakin tahu. Bukan syak. Syak makruh. Yakin dengan zon. Dua je haram. Yakin, zon. Dua-duanya haram. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Yakin dengan zon. Syak makruh. Kalau yakin, memang laguan yakin. Jelas. Mu nak apa ayat ni? Mu nak apa lagi? Jadi lagu. Baik-baik ni. Duit. Oh, sekali kalau benar je, kita tagih 500. Dia royak terang-terang. Haram. Hukum dia haram, berdosa. Tapi sah. Sah jual beli. Mana piti yang kita boleh jual piti lah. Contoh kita nak jual ayat ni, 500 ekor. Ayat baik kan mahal? 500 ekor ni, walaupun anak muda. Tak boleh belaga lagi. Dia kena pegang dulu 3 bulan, boleh belaga. Dia kelik nak pegang lah. Kita jual mahal, 500. Boleh tak kita pakai duit 500 tu? Walaupun haram? Boleh. Kenapa? Bapa sah. Sebab sah akad, walaupun haram transaksi tu, boleh milik. Duit tu boleh milik. Dan ayat yang dia beli tu, pembeli tu jadi milik dia. Ayat tu jadi milik. Itu yang kita lupa nak sebut tadi, kesan tadi. Kesan sah tu, pertamanya ialah boleh milik. Yang keduanya ialah boleh tasarruf. Yang ketiga kalau niat molek boleh pahala. Itu kesan sah. Bukan maknanya kita belajar jual beli ni ada kakak. Semata belajar sah. Tak ada apa-apa. Ada. Sah, kesan dia ada. Kesan dia berapa? Kalau niat molek ada pahala. Lepas tu pula boleh milik. Jadi milik kita. Dan kesan pula yang ketiganya boleh tasarruf. Apa nama tasarruf ni? Boleh guna. Ada jadi milik kita boleh guna. Boleh nak makan, boleh nak sembelih, boleh nak hadiah ke orang, nak hebah ke orang, nak sedekah ke orang. Tu dia panggil boleh milik. Dia buat boleh tasarruf. Boleh pahala, boleh milik, boleh tasarruf. 3, kesan sah. Kalau tak sah pula sama juga. Tak sah pula haram, tak boleh milik, tak boleh tasarruf. 3 juga. Tu kesan tak boleh, kesan haram. Tapi ni oleh kerana dia sah. Dia panggil haram, sah. Lain dengan haram tak sah. Kalau haram tak sah, 3 kesan. Kalau haram sah, 3 kesan. Oleh kerana dia sah. Cuma tak ada pahala je. Tak ada pahala sebab haram. Pahala tak ada haram. Tapi boleh milik? Boleh milik. Boleh tasarruf? Boleh tasarruf. Pahala? Tak ada. Tak ada pahala. Bahkan dosa. Tu dia panggil haram, berdosa. Tapi boleh milik. Tu yakin. Dia royak direct. Dia royak nyata, royak semata. Ambo nak buat belaga. Mu tak ada kerja lain. Ambo tak ada kerja lain. Kerja ni lah ambo jak kecil sampai tua. Bapa muda. Sekali benih 500, 1000. Belaga. Ada tok guru ambo, tak boleh cerita panjang sebab kita nak cepat. Ada cerita panjang-panjang tak jadi cepat. Bukit Tok Burmi. Syekh Abdullah Al-Tembesu. Dia ni dia panggil Tok Keramat. Orang tani panggil Tok Keramat. Salah satu keramat dia siapa orang nak bedih. Orang nak bedih dia. Tapi tak boleh bedih. Tu panggil Tok Keramat tu. Ada amalan dia yang diambil Tok Guru Ambon dan Tok Guru Ambon dia tulis dalam kitab Luqtatus Sughra. Luqtatus Sughra satu kitab, Luqtatul
Ada satu lagi kitab tu gua mau tengok. Luqtatus Sughra. Luqtatun, kalau tak ingat dah. Ya, ada dua kitab tu. Luqtatus Sughra tu kitab nikah. Dia ada satu lagi kitab tu gua tulis himpunan selawat dan amalan. Ada kitab tu ada amalan untuk keramat. Tak boleh berdiri dia. Apa nak berdiri dia? Kihnya game belaga lembu. Belaga lembu ni disiai dulu dia kata belaga lembu. Belaga ayat tu galik dah ni belaga lembu. Heret lembu jumpa depan dia kalah lembu. Jadi tak boleh pegang dia kata lepas ni. Dia tak kata apa. Tapi dia kalaulah heret lembu depan dia nak pergi belaga, cegak. Cegak tangan dia tu. Kalah lembu tu. Dia kata tak boleh pegang tu lepas ni. Siapa orang nak berdiri dalam kampung? Banyak kes lagi lah orang nak berdiri. Dulu cerita dulu. Baik, itu sambung. Kita jimat-jimat ke kita mereka. Jangan tu ikut lain. Kalau dia cerita banyak dia jadi lambat. Contoh yang seterusnya, yang ketiga. Menjual binatang hidup kepada orang kafir. Ni ramai duk buat. Dua ayat kau orang siap. Menjual binatang hidup kepada orang kafir yang diyakini, yakin juga, bahawa orang kafir akan memakannya tanpa disembelih. Dia bunuh tanpa sembelih. Kalau jual kita sembelih tak apa. Dia kelik ni, dia lepak tekak. Ataupun dia repih tekak mampu. Sembelih. Sembelih cara dia lah. Tak boleh. Zalim tu. Main repih tekak, zalim. Kalau pacung tak jugalah. Ni dak repih tekak tu. Katok mono mampukah ayat tu, mampukah dalam kuali. Haram jual kepada orang kafir yakin dia akan makan tanpa sembelih. Bukan makan duit-duit tu. Dia mampu dululah, tapi mampu dia tu cara bukan Islam, bukan ikut prosedur syarak. Dan contoh seterusnya haram lagi sah, tapi sah menjual kayu atau batu. Batu-batu lah. Semi ke? Kayu, semi, batu-batu kepada orang kafir yang yakin atau zon, dua. Yakin atau zon digunakan membuat berhala. Dia buat tokong dia, tak boleh, haram. Sah. Hanya orang duk jual hardware. Peniaga hardware, kalaulah siap mari nak beli simi ataupun batu-batu ataupun alat pendawaian ni, berapa nama tak kisahlah. Yakin tak? Yakin. Zon. Dua-dua ni. Zon ni berat sangkaan, kuat anggapan, kuat sangkaan. Ada dalil, ada korina. Kalau zon kuat anggapan, kuat sangkaan, boleh jadi ni. Sebab ada ni tanda ni, ada ni tanda ni. Ada tanda dia ni nak buat tokong dia. Tu zon. Kalau yakin dia royak tu kan. Ataupun kita tengok, yakin tengok. Dia tak royak, kita tengok. Rumah kita dengan tokong dia tu tak jauh. Lepas pada semi terus masuk ke tokong. Nampak? Nampak, yakin nampak. Ataupun dengar dia royak. Yakin ni dia panggil dapat sesuatu itu dengan panca indera. Dengar, tengok, tu dia panggil yakin. Haram tapi sah. Tak boleh jual. Melibatkan berhala, melibatkan tokong, semua tak boleh jual. Walaupun minyak wangi. Ni semua ni disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Walaupun minyak wangi. Nak buat tokong dia. Tak boleh. Haram tapi sah. Tu. Last sekali, kita sebutlah dia banyak lah. Last sekali, sewa. Memberi sewa sesuatu kepada orang yang diyakini atau zon akan digunakan untuk melakukan maksiat. Itu haram juga. Kita ni buat perkhidmatan sewa amplifier ke, sewa kereta ke. Kereta tu orang sewa, yakin nak buat maksiat. Tak boleh. Nak pergi guna untuk curi, nak guna buat maksiat, tak boleh sewa kalau yakin. Itu dia. Hamba tak bagi sewa kalau untuk buat benda tak juru. Ataupun sewa amplifier untuk buat maksiat. Majlis maksiat. Tak boleh. Itu dia panggil haram tapi sah. Yang kedua pula haram tapi tak sah. Ni apa nak sebut? Dua contoh je. Dia banyak contoh. Haram tapi tak sah. Ni kesan dia. Haram tak sah, kesan dia. Pertama haram, dosa.
Yang keduanya tak boleh milik. Yang ketiganya tak boleh tasarruf, tak boleh guna. Mana buat lagu mana? Wajib hantar balik. Sebab apa? Haram lagi tak sah jual beli tadi. Tu. Banyak contohlah. Hamba ambil dua dia. Pertama apa? Jual beli yang tidak memenuhi syarat-syarat sah bagi setiap rukun. Ini kita akan bincang. 16 rukun. 16 syarat dalam 6 rukun. Kita akan bincang ni rukun semua ni. Setiap rukun, satu rukun tu, dia ada semuanya, total dia ialah 16. Tak cukup 16. Maka tak sah. Apabila tak sah, akad jual beli tu haram dah. Bukan tak sah semata-mata. Dah haram. Itu dipanggil haram, lagi tak sah. Berdosa, lagi tak sah. Apa maksud tak sah? Tak boleh milik. Tak boleh tasarruf. Tu. Itu contoh kedua. Dan contoh keduanya ialah jual beli alat-alat muzik yang diharamkan kerana tidak dianggap manfaat pada syarak. Sebab apa mau beri dua contoh je? Sebab contoh lain banyak duduk dalam syarat sah barang. Nanti kita akan bincang daurah akan datang kalau panjang umur. Kita akan bincang syarat sah barang. Itu banyak. Barang mesti ada manfaat. Tak ada manfaat, semua tak sah. Itu tak sah lagi haram. Bukan tak sah semata dah. Itu dua contoh. Baik, kita terus kepada rukun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan rukun jual beli. Tajuk ketiga. Tajuk pertama makna, tajuk kedua hukum, tajuk ketiga rukun. Dan rukun jual beli. Baik, rukun ni, apa nama rukun ni? Yang kita selalu sebut, rukun ni ialah ma la budda minhu. Benda yang tak dapat, tidak mesti ada. Tak ada dia, tak nama diri benda. Tu. Kok mana kena ada? Tak ada dia, tak ada diri. Menyebabkan tak ada diri benda. Tu. Rukun bagi manusia, rukun bagi orang. Tak ada anggota ni, tak nama orang. Tak ada kepala, tak nama orang. Tu dia panggil rukun. Ma la budda minhu. Tak ada benda ni, tak nama orang. Tak ada kepala. Nama orang tak ada. Tak nama orang. Tak ada kaki, boleh nama orang lagi. Tapi orang cacat. Orang dah, orang. Orang cacat cedera. Apa pula cedera? Panggil orang. Makna kaki tu, dia tak dipanggil rukun wajib. Tak dipanggil rukun wajib. Tak dipanggil wajib. Dipanggil anggota sunat. Paling mudah nak faham ni lah makna yang kedua. Dipanggil apa? Ibaratun min juz'il mahiyati la tatahaqqaqu illa bih. Kalau kita nak combine dua definisi ni, kita buat macam mana? Ibaratun. Tak ada ibarat pun, ambil juz'un minal mahiyati tu pula nak reka. Kalau nak panjang, buat ibarat. Ibaratun min juz'in minal mahiyati la tatahaqqaq illa bih. Kenapa la tatahaqqaq tu? Ambil balik la budda minhu tu. Tu la tatahaqqaq. La budda minhu kan tadi la budda minhu. Ma la budda minhu tu. Combine dua tu. Maksud apa? Rukun ni ibarat. Maksudnya satu ungkapan, satu bahasa, dia panggil ibarat, pernyataan. Merujuk pada apa? Juz'un minal mahiyah. Sebahagian daripada diri benda tu. Sebahagian daripada diri benda. Diri jual beli. Diri jual beli ni kena cukup ni. Maka sebahagian diri jual beli itulah dipanggil rukun. Bahasa mudah kita panggilnya, mudah guna selalunya, ialah juz'un ni, juzuk ni bahasa moden dia panggilnya anggota. Manusia ada anggota. Semaya ada anggota. Lembu ada anggota. Jual beli ada anggota. Wuduk ada anggota. Tayamum ada anggota. Anggota itulah kita panggil rukun. Bahasa syarak dipanggil rukun. Terjemuh pada bahasa kita dipanggil anggota. Jadi nak nama jual beli ni kena cukup ni anggota.
Ni anggota. Tak cukup pun tak nama jual beli. Sebab apa? Tak boleh nama jual beli. Bukan nama cacat. Tak nama jual beli. Macam orang tak ada kepala. Ke cacat? Cacat tak ada lengan. Cacat tak ada tangan. Cacat tak ada kaki. Boleh nama orang lagi. Orang yang cacat. Tapi kalau kepala tak nama orang yang cacat. Tapi tak nama orang. Tu. Sebab kepala tu adalah rukun. Rukun tu, kepala tu. Biasalah tak ada kepala, tak ada orang. Tak ada lagi lah kita jumpa. Weh tu. Siapa ni? Kepala tak ada. Muka tak ada lah. Kepala tak ada. Jalan mari ngaji. Kepala tak ada. Kilik kita. Nama apa tak tahu nama. Muka tak nampak. Apa tak nampak muka. Tak ada muka. Kerana kepala tak ada. Tapi boleh hidup. Mungkin ada lah. Ni nak cerita uruf walik adabnya. Kalau tak ada kepala, ada dada sampai ke bawah, bukan orang. Tu rukun. Kerana kepala tu adalah rukun bagi orang. Rukun bagi manusia. Nak nama manusia, nak nama orang, mesti cukup anggota dia. Kena ada kepalanya, ada dadanya. Kaki tu tak apa. Begitu jugalah jual beli. Jual beli ni dia ada berapa anggota untuk kita panggil jual beli? Diri, mahiyah tu diri. Diri jual beli, ni. Maka ni kena cantum belakang, gabung belakang, gabung. Gabung semua ni, pelekat semua ni, nama diri dia ialah jual beli. Tu. Diri dia. Kalau kita sila di kaki, orang, kaki sebahagian daripada orang. Sila di kepala, kepala sebahagian daripada orang. Sila di dada, dada sebahagian daripada orang. Sebahagian tu dipanggil juz'um. Sebahagian daripada tu dipanggil mahiyah tu orang. Juz'um tu sebahagian tu. Begitu juga kita sila pada pembeli. Pembeli tu sebahagian daripada jual beli. Sila kepada penjual. Ni penjual ni, peniaga. Peniaga tu sebahagian daripada diri jual beli. Sila kepada hijab. Saya hamba jual hijab. Hamba jual tu sebahagian daripada diri jual beli. Nak nama jual beli kena cukup semua ni. Kena ada jual, kena ada pembeli, kena ada lapas hijab, kena ada lapas kabur, kena ada barang duduk depan. Kena ada duit. Kena ada duit. Asalnya duit kena duduk depan, barang kena duduk depan asalnya. Itu kita tak bincang lagi. Nanti masuk tajuk usul. Asalnya kena buat lagu tu. Tapi bolehlah duit duduk dalam poket, akak dulu baru keluar buat duit dalam poket, boleh. Tetapi asal dia muayyamnya, bay'un muayyan. Kena buat tubik air. Ni air yang nak beli ni. Air ni bukan air lain. Ni banyak air 3 ni. Muayyan. Pilih air mana. Jangan akak jual beli dulu. Baru ambil. Amba belilah air. Berapa nama ni? Spring. Berapa nama ni? Air spring fresh. Oh ini. So ni dengan harga seriah. Dengan harga seriah. Tak ambil lagi 3 ni. Hak mana muayyam. Tentu dulu. Hak mana kita nak 3 ni. Walaupun dia sama. Sama ambil mana-mana pun. Ada. Okey, lagu tu orang kembar seirah sama je. Ini kita kembar seirah. Boleh ke tak tentu dulu? Akak dulu dengan Tok Bila. Tok Bila. Akak dulu dengan Tok Oli dia. Anak hamba ni ada hak kembar ni. Dua-dua. Hamba nak kembar tu lah. Nak mana? Tak apa nak mana akak lah dulu. Oleh kerana sama, hamba tak kisah mana-mana. Tak sah. Kena tentu dulu. Nama tak sama lah. Mana boleh beri nama sama? Fatimah bin Ahmad. Kembar. Hak kedua pun Fatimah bin Ahmad. Mana boleh lagi. Susah nama-nama dua-dua. Memanglah sah nama sama sah. Dia kata tak sah pula. Lebah. Air kita muda-muda. Itu tak lebah kelarah. Buh kelarah belakang. Tak boleh pakar tu lebah tu. Tu lebah ni alih pun. Ada orang dulu lah. Tak lebah hari ni tak boleh pakar tu. Ikut dia mengaji dah. Buh sebab lebah selalu. Buh panggil tok lebah. Jadi pelik lah cikgu-cikgu pun panggil Abdul Rahman bin Abdul Rahman. Pelik tu. Tapi sah, tak ada masalah apa pun. Tak ada haram, tak ada apa pun. Boleh tak nak akad nikah tanpa tentukan anak dara mana? Tak sah. Kena tentu. Walaupun sumpah. Begitu jugalah jual beli ni. Diri benda. Jadi diri jual beli ni kena nampak dalam minda ni. Lepas tu kita sebut semalam. Hamba sebut semalam. Tujuan orang ngaji ni nak kenal syariat. Kalaulah syariat semaya ni sebut semaya di bibir, zihin nampak dah diri. Nampak dah semayan. Sila selalu 13 rukun tu.
Ni pertama ni dipanggil apa? Bukan dipanggil jual beli. Tu kita kena kenal jual beli dengan rukun tu. Dia kata rukun jual beli. Hak mana jual beli, hak mana rukun? Rukun itu nisbah dua, tiga ran yang berakad. Ini rukun pertama. Belum jual beli lagi. Sebab jual beli kena habis ni baru nama jual beli. Cukup ni. Pertamanya orang yang berakad. Sebab apa dia gabung dua tu? Sebab syarat sama. Penjual dan pembeli ni syarat sama. 5 perkara kena ada pada penjual dan pembeli. Sama je. 5 syarat pada penjual, 5 syarat pada pembeli. Ada syarat sama, kita combine lah. Kapuh lah. Kapuh sekali. Barang. Harga ni, orang kita lah dia kata. Dia mudah fahimnya, duit lah. Tapi ingat, bukan duit lah. Hari ni duit lah. Dulu mana ada duit? Fulus ni, falsun fulus ni, hari ni baru ada. Dari Imam Syafi'i. Yang dibuat daripada perak, nama dia dirham. Itu alat tukaran dalam sistem ekonomi orang Islam. Tu. Jadi saman ni ataupun harga ni, ingat, bukan duit je. Cuma kita sebut duit tu mudah faham. Dia berapa nama? Tak tahu lah kancing. Contoh. Sama je, 850 juga. Sama. Kancing, amba jual kancing amba, harga dia kancing ustaz. Apa kata ni bagi tak ada, ni bagi ada ni. Ni. Harga air ni. Ni bagi. Mabik ni, bagi hang nak jual. Hak ni pula harga. Alat harga dia. Harga dia. Hak ni tak panggil barter tu. Sistem barter tu kan. Orang mengaji dalam ekonomi di sekolah. Bukan jual beli tu. Itu adalah sistem barter. Tukar barang dengan barang. Itulah jual beli. Jual beli yang sebenarnya lah tukar barang dengan barang. Sebab jual beli lah harta dengan harta. Okey ni. Harga air hamba ni. Harga air hamba ni, air hamba ni. Harga dia. Contoh ni air ustaz. Hamba nak. Siapa nak beli air hamba, kita tukar dua. Tukar. Lafaz tukar tu adalah lafaz jual beli. Tak boleh tukar benda yang sama. Tu biar dulu Pak Riba. Biar dulu. Nak tunjuk contoh aja. Lalu harga air hamba ni ialah harga dia sebuah ni dah. Hari ni awak buat lagu mana? Hari ni duit semua dah. Orang nak tahu nilai. Berapa harga? Maknanya nak tahu berapa nilai. Berapa duit? Berapa duit? Nilai duit lah ni. Asalnya bukan nilai duit. Itulah dipanggil